فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے صدر بننے کی باتیں بے بنیاد ہیں۔ DGI-SPR نے معرکہ کے بعد ہونے والے سیاسی تجزیے مسترد کر دیے۔ اب انڈیا نے جنگ چھیڑی تو بھارت کے اندر گہرائی سے حملہ کریں گے۔ پاکستان جنگ کا آغاز بھارت کے مشرق سے کرے گا۔ بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں۔ DGI-SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دی اکانومسٹ کو خصوصی انٹرویو۔ بھارت نے اب کوئی فوجی کارروائی کی تو پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا؟ دی اکانومسٹ کا سوال۔ ہم اس بار بھارت کے مشرق سے آغاز کریں گے۔ شروعات بھارت کے اندر گہرائی سے حملہ کرنے سے ہوگی۔ ترجمان پاک فوج کا دو ٹوک جواب۔ اسلام آباد میں مارکلا کی پہاڑیوں پر بارش سے چک شہزاد اور پارک روڈ سے گزرنے والے برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ چٹھا، بختاور، چک شہزاد کے علاقوں میں گلیاں پانی سے بھر گئی۔ نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ پانی گھروں میں داخل، شہری شدید پریشان۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری۔ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں 8 اگست تک شدید بارشوں سے سیلاب کا خطرہ۔ NDMA کا الرٹ جاری۔ دریائے چناب اور جہلم میں درمیانے سے اونچلے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر بہاؤ تیز ہونے کا امکان۔ سوات اور پنچگوڑہ کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ تربیلا، کالا باغ، چشمہ، تونسا، گڈو بیراج میں درمیانے درجے کا بہاؤ متوقع۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ قائم۔ 100 انڈیکس پہلی بار 1,44,000 پوائنٹس عبور کر گیا۔ 1,011 پوائنٹس اضافے سے 1,44,048 پر موجود۔ گزشتہ روز انڈیکس 1,43,037 پر بند ہوا تھا۔ آن لائن کاروبار پر ٹیکس نیٹ میں وسعت کے لیے FBI نے آن لائن آرڈر پر نیا سیلز ٹیکس قانون نافذ کر دیا۔ ڈیجیٹل آرڈر پر آن لائن مارکیٹ پلیس، کوریئر اور دیگر ایجنٹ سیلز ٹیکس کاٹنے کے پابند ہوں گے۔ کیش آن ڈیلیوری پر بھی سیلز ٹیکس کی کٹوتی لازم قرار دے دی گئی۔ رولز میں شامل نئے باب کے تحت مارکیٹ پلیس، کوریئر اور ادائیگی ایجنٹ کو ہر ماہ کی 10 تاریخ تک SER فارم لازم جمع کروانا ہوگا۔ سیلز ٹیکس کے بعد میں کٹوتی کی رقم FBI کو جمع کروانا ہوگی۔ لاہور میں چینی کے مقرر کردہ نرخوں پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 566 دکانداروں کے خلاف چینی کی قیمتوں میں ناجائز منافع خوری پر کارروائیاں کی گئی۔ ترجمان پرائس کنٹرول کا کہنا ہے پنجاب بھر میں 73 افراد گرفتار، 5 کے خلاف مقدمات درج، 496 افراد کو جرمانے عائد کیے گئے۔ PTI کو بڑا جھٹکا۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی مریوب سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز سمیت 9 اراکین پارلیمنٹ نااہل قرار۔ قومی اسمبلی کے 5 اراکین، 1 سینیٹر اور 3 پنجاب اسمبلی کے ارکان شامل۔ MNA صاحبزادہ حامد رضا، رائے حیدر علی، رائے حسن نواز، زرتاج گل بھی نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کرک میں FC اہلکاروں کی گاڑی پر فکنال ہندوستان کے دہشت گردوں کے حملے کی مذمت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے جام شہادت نوش کرنے والے 3 اہلکاروں اور ڈرائیور کو خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی نے کہا لانس نائک محمود شاہ، سپاہی شاہد، سپاہی روف اور ڈرائیور شاہپور نے شہادت کا بلند رتبہ پایا۔ خیبر پختونخوا میں میٹرک کے مسلسل خراب نتائج۔ صوبائی حکومت نے 1500 سرکاری سکولز کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ بندوبستی اضلاع کے 1000 اور قبائلی اضلاع کے 500 سرکاری سکولز کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ فائنانشل ماڈل کی تیاری آخری مراحل میں۔ روٹھی بیوی کو منانے میں ناکامی، شوہر نے بیٹی سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی۔ احمد پور شرقیہ کی سب تحصیل اچ شریف میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 30 سالہ عمر نے 5 سالہ بیٹی ہانیہ کے ساتھ ابوظہبی کینال میں چھلانگ لگا دی۔ دونوں کی تلاش جاری۔ بہاڑی میں CCD اور ڈاکو کے درمیان 2 مبینہ پولیس مقابلے۔ دونوں مقابلوں میں 2 ڈاکو اپنے ہی مبینہ ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ CCD ذرائع کے مطابق ایک مقابلہ تھانہ ٹھینکی کی حدود میں ہوا، جبکہ دوسرا مقابلہ تھانہ گھڑا موڑ کی حدود میں ہوا۔ ہلاک ہونے والے دونوں ڈکیت قاتل اقدام قاتل اور ڈکیتی سمیت دیگر سنگین جرائم میں ملوث تھے۔
पाक वतन में DHQ अस्पताल के मेडिसिन स्टोर में आतिशज़दगी, लाखों रुपए की अद्वियात जलकर राख। रेस्क्यू हुकाम ने 20 मिनट के ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया। आग से फर्नीचर, AC और फ्रीजर भी जल गए। आतिशज़दगी की वजह मालूम ना हो सकी। लाहौर के इलाके शाहदरा में करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक 4 अफराद रात गए दुकान की छत पर नस्ब लोहे का बोर्ड उतार रखे थे। PCB ने खवातीन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। ICC T20 रैंकिंग्स के नंबर 1 बॉलर सादिया इकबाल कैटेगरी A में शामिल। उभरती खिलाड़ियों के लिए इमर्जिंग कैटेगरी मुतारिफ। नौजवान क्रिकेटर्स ईमान फातिमा और शवाल जुल्फकार इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल। तमाम कैटेगरीज में प्लेयर्स के मुआवज़ों में 50% इजाफा किया गया। यानी जंग छेड़ी तो भारत के अंदर गहराई से हमला करेंगे। पाकिस्तान जंग का आगाज भारत के मशरिक से करेगा। भारत को ये समझने की ज़रूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का द इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बात करेंगे मौसम के हवाले से। इस्लामाबाद में मारगिला की पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश से बरसाती नालों में तोगयानी आ गई। चट्ठा बख्तावर, चक शहजाद, बिहारा कहू, सवा के इलाकों में गलियां पानी से भर गई। नशेबी इलाके डूब गए। पानी घरों में दाखिल। शहरी शदीद परेशान। घरों में पड़ा सामान खराब होने लगा। गाड़ियां और मोटरसाइकिल पानी में बंद हो गए। शहरी मुतासरा इलाकों से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं राना उस्मान मुजफ्फर। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहा। इस वक्त बारिश का सिलसिला जो है वो तो थम चुका है, लेकिन जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाके मुतासिर हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर जो हुआ है वो न्यू चट्ठा बख्तावर है। इसकी मुख्तलिफ गलियाँ हैं जहाँ पर इस वक्त भी कीचड़ मौजूद है, लेकिन पानी तो उतर चुका है। यहाँ पर हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि ये जो इलाका है ये नशेबी इलाका है। नाले का पानी जो है वो इन इलाकों में दाखिल हुआ है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया के कहना है कि गैर कानूनी तजावज़ात के बायस ये पानी जो है, क्योंकि नाले के ऊपर तजावज़ात बनाई जाती है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ इलाके मुतासिर हुए हैं, जबकि कुछ घर जो है वो भी मुतासिर हुए हैं। उनकी पार्किंग में जो है पानी दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का नुकसान भी हुआ। जी आगे बढ़े आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त को लाहौर में पुरतशद्दुद एहतजाज और सड़क ब्लॉक करने पर 29 अफराद गिरफ्तार। रैली निकालने और एहतजाज करने पर 10 मुकदमा दर्ज। बगावत, कार्य सरकार में मुदाखलत, चोरी की दफात शामिल है। मुकदमात मॉडल टाउन, लियाकताबाद, ओल्ड अकबर, चोंग, नवाब टाउन, मल्लत पार्क में दर्ज किए गए हैं। अपडेट कर रखे हैं आपको इस अहम खबर से मुतल्लिक, जिसमें तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त को लाहौर में पुरतशद्दुद एहतजाज और सड़क ब्लॉक करने पर 129 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि रैली निकालने और एहतजाज करने पर 10 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। बगावत, कार्य सरकार में मुदाखलत, चोरी की दफात शामिल की गई हैं, जबकि ये मुकदमात मॉडल टाउन, लियाकताबाद, कोल्ड लखपत, चोहम, नवाब टाउन, मल्लत पार्क में दर्ज किए गए हैं। रैली निकालने और एहतजाज करने पर 10 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और बताया जा रहा है कि 5 अगस्त को लाहौर में पुरतशद्दुद एहतजाज और सड़क ब्लॉक करने पर 29 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। डिटेल्स क्या है जान लेते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे शाहिद रिजवी से। जी शाहिद, बताएगा इससे मतलब कि 129 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुतअद्दिद मुकदमा भी दर्ज किए गए हैं। आज बिल्कुल ये तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त को एहतजाज का मामला है। लाहौर में जो है रैली निकालने और एहतजाज करने पर जो है 10 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुकदमात में जो है बगावत, कार्य मुदाखलत, इसी तरह चोरी की दफात शामिल की हैं। मुकदमात जो है मॉडल टाउन, लियाकताबाद, कोल्ड लखपत, चोंग, नवाब टाउन, मिलत पार्क में दर्ज किए गए। इस तरह पुरतशद्दुद एहतजाज और सड़क ब्लॉक करने पर 129 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार होने वाले में 92 अफराद आज है दीगर शहरों से लाहौर एहतजाज करने आए थे। 3 दिनों में जो है तहरीक इंसाफ के 900 से जायद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है क्रैकडाउन के दौरान 200 से जायद कारकुन हिरासत में भी लिए गए हैं। 3 और 4 अगस्त को हिरासत में जो है लिए गए अफराद, इनको जो है मुख्तलिफ थानों में बंद भी किया गया है। ये भी कहना है मजीद पुलिस निज़ाम का। PTI के मुख्तलिफ थानों में बंद किया गया है। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। इस्लामाबाद में PTI कारकुनों पर एक्सप्रेस हाईवे ब्लॉक करने की कोशिश पर थाना लोईभीर में मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रोज एहतजाज में शामिल 15 के करीब खवातीन और मर्द कारकुनों को